मोगा मैडिसिटी ए सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल जो कि बरनाला अमृतसर बाईपास मोगा विखे स्थित है। मोगा मैडिसिटी हॉस्पिटल मरीजों लिए एक वरदान साबित हो रहा है। दूरों दूरों इत्थे मरीज पहुँचते हैं तो अपना इलाज करवाते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान भी मोगा मैडिसिटी हॉस्पिटल वालों बहुत ही वधिया तरीके अपनी सेवावां दित्तियां गईयां। अज असीं तुहानूं मिलान जा रहे हैं डॉक्टर विश्वनूर सिंह कालरा जी नाल, जो कि गैस्ट्रो के मरीजों लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। साडी पंजाब पुलिस की टीम ने डॉक्टर विश्वनूर सिंह कालरा जी नाल विशेष मुलाकात की। पेश है एक रिपोर्ट। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल से तुहाडा स्वागत है। अज असीं तुहानूं मिलान जा रहे हैं डॉक्टर विश्वनूर जी के नाल, जिहड़े मोगा मैडिसिटी विखे अपनी सेवावां दे रहे हैं पिछले लंबे समय तो गैस्ट्रो के फील्ड। डॉक्टर तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम डॉक्टर विश्वनूर सिंह है। मैं आपकी MBBS जम्मू तो की है एंड उसके बाद मैं जी MD है वो मैं बेंगलोर तो की है। फिर आपकी जी मेरी सुपर स्पैशलिटी की पढ़ाई वो मैं दिल्लियों करके आया हूँ। डॉक्टर साहब, जो डिपार्टमेंट है गैस्ट्रो का, जोड़ा कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों अकरस आ रही हैगी आ फैटी लीवर की कारण तुम एज ए गैस्ट्रो दे माहर हो, की कहना चाहोगे कि फैटी लीवर जोड़ा कि कदे बहुत ओकेजनली लोगों देखा जाता सीगा, लेकिन अज हर 5वें बंदे जिवें शुगर का रुझान बढ़ रहा है उवें ही फैटी लीवर का बढ़ रहा है, की कहना चाहोगे? सर इहदे सब तो जिहड़ा हैगा रोल जिहड़ा प्ले जिन्हें कीता हैगा वो हैगा अपनी डाइट ने ते अपना जिहड़ा लाइफ स्टाइल हैगा। हुण एक स्टडी हुई सीगी PGI चंडीगढ़ दे विच, उनके हिसाब नाल अगर आपां कोई भी रैंडम 100 जणिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ अगर उन्हां दा अल्ट्रासाउंड कर लीए, उन्हां दे विच किसी ना किसी ग्रेड का तुहानूं फैटी लीवर मिलेगा ऑलमोस्ट इन 42% पेशेंट। इनका कारण की है? इनका कारण सब तो वड्डा जिहड़ा मेजर रोल प्ले कीता हैगा कि अपने जिहड़ा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हैगा वा उनके सब तो वड्डा रोल इस चीज़ का है कि अपने लोगों ने इत्थे पहलां सीगा कि अपना सारे किसानी वाल ज़्यादा ध्यान सीगा सारिਆਂ ਦਾ। हर रोज़ पता सवेरे जे घ्यो मक्खण खाधा भी है जाके तुसीं उत्थे कईयां चलाउणियां ने या तुहाडा खेती काम हैगा वा सारा उहदे च मेहनत मजदूरी का काम है उहदे विच सारा यूटिलाइज हो जाता सीगा। पर हुण की हैगा अपना खाण पान सेम है बट रुझान अपना वैसटर्नाइजेशन जी आउण करके जो अपना इत्थे हुण पीजे बर्गर स्टार्ट हो गए है या फिर की हैगा वा कि ज़्यादा फ्राइड वाल आपां चले गए हैगे आ ते उहदे विच की हैगा कि किते ना किते आपां जिहड़ी डेली रूटीन एक्टिविटी हैगी है वो आपां छड्ड चुके हुए हैं ते सेडेंटरी लाइफ स्टाइल करके ये हैगा वा। ते जिहड़ा अपनी हुण एक होर स्टडी आई हैगी वो भी PGI चंडीगढ़ वालों उन्होंने भी कहा कि अपनी जिहड़ी पंजाब बेल्ट हैगी है ये कैपिटल बन रही है डायबिटीज़ की। इहदे सब तो मेजर रोल एक डायबिटीज़ का भी हैगा वा, नाल जिहड़ी एबडोमिनल फैट जिहड़ी है रोल प्ले करती है। सारियां आपस में मिलियां जुलियां हैगियां खेडां एक दूजे नाल जोड़दियां रहिंदियां, एक कड़ी नूं जोड़दियां रहिंदियां एक दूजे नाल। डॉक्टर साहब, जिद्दां तुसीं कहा कि शुगर की गल करिए तो कैपिटल बन चुका है इंडिया। डॉक्टर साहब, तुहाडा मोगा मैडिसिटी जिहड़ा कि पिछले लंबे समय तो प्रिवेंशन के उत्ते काम कर रहा है और बहुत सारे पेशेंट जिहड़े तुहाडे नाल लंबे समय तो चल रहे हैं इस हॉस्पिटल दे विच और जो तुसीं आए नाल तुहाडे नाल अटैच होए हुए ने। सानूं दसो कि शुगर जिहड़ी हैगी बीमारी उहदा मोगा मैडिसिटी दे विच किस तरीके दे नाल तुसीं उहनां नूं क्योर करदे हो? सर एक जिहड़ा शुगर का मरीज साडे कोले आउंदा वा, असीं सब तो पहला कई हुंदा कि अपने इत्थे पंजाब दे विच ना पंजाब दे विच छड्डो एक ह्यूमन टेंडेंसी रहिंदी हैगी है कि पहलों आपदी बीमारी नूं एक्सैप्ट ही नहीं कर पाते कि हाँ भी सानू ये चीज़ हैगी, क्योंकि शुगर हो गया, थायराइड हो गया, BP हो गया, दिल दी बीमारियां हो गया, इनदे विच की हुंदा कि पेशेंट नूं सारी उम्र वास्ते लंबे समय तक इन्हां नूं दवाइयां जरूरत हुंदी है, जो कि हरेक बंदा चाहुंदा नकारदा पहलां इसनूं। फिर उस तो बाद जो साडे कोले मरीज आंदे मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हां च की हुंदा कि या तां वेट लॉस हो जाएगा उन्हां दा या फिर की हैगा पेशेंट दे पैरां दे विच कीड़ियां लड़नियां या झुंझुनाहट वगैरह जिन्हों कि आप कह दें वो स्टार्ट हो जाएगा, जिन्हों आप
ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਓਰਲ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਦਾ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ HbA1c ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਸਕ ਵਾਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸੀਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਬਟ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਥਰੋ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੁਤੱਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ 1 ਸੈਕੰਡ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਗ੍ਰੇਡ, ਅਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੋਗਾ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵਨੂਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਗੈਸਟ ਵਾਲੇ, ਅਗਰ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਫੈਟ ਜਮਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਕੋਜੈਨਿਕ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈਗਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਲੀਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਰਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ 10% ਬੋਡੀ weight ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ OTPT ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ OTPT ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੜੇ ਡਰੱਗਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਾਸਟਲੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10% ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ weight ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਮੋਗਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B-C ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸੀਆਂ ਸੇਫ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਔਰ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B-C ਆ ਉਹ ਕਿਊਰੇਬਲ ਆ ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਤੇ C ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਲੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲ 'ਚ ਤਵੀਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਊਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਬਟ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਰ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 98 to 99% ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਆਪਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਨਾਰਮਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਫੇਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇਣੇ ਆ। 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ
बट इनका सक्सैस रेट बहुत ज़्यादा है। जितों तक आ गया हैपेटाइटिस बी ਦੇ अगर मान लो कि मैं मेरा एक्सपीरियंस रहा वा, अगर मान लो मेरे को 100 पेशेंट है, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 80 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ OTPT ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਲੋਅਪ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ LFT ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋਅਪ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ OTPT ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, मतलब कि 98-99% तक ये घट जाएगा, ਤੇ ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ 100% ਕਿਉਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, 1 ਤੋਂ 2% ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਗਾ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ MD ਮੈਡੀਸਨ ਹੋ ਔਰ ਗੈਸਟੋ ਦੀ ਤੁਸੀਂ DM ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਤੇ ਇਫੈਕਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਔਰ 24 ਆਵਰ ਇਲਾਜ ਹੈ ਔਰ ਵਧੀਆ OT ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਈ ਬੁੱਕਸ ਬਾਈ ਐਥਿਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਟਾਈਪ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ ਕਰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਾਇਨੀ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ CT MRI ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜੇ, 8 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ B ਬਾਰੇ, C ਬਾਰੇ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਬਾਰੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ।